ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम। शंकराचार्य जी आगे भाष्य लिखते हैं। यदि आत्मनः धर्मः अविद्यावत्वं दुःखित्वादि कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते। तो बोले कि आत्मा के जो धर्म है विद्यावत्वम दुःखित्वादि च, आप बोल रहे हैं कि आत्मा में अविद्या नहीं है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, चैतन्य है, और हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सबका अनुभव है। मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं। आप देखो कथम वो प्रत्यक्षम उपलभ्यते।
तो बोले वो, अरे भाई ये कैसे प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, सबका अनुभव है। अब जब सबका सर्वसामान्य अनुभव है तो अनुभव को तो आप नकार नहीं सकते हो। उतना ही नहीं, आप ही कह रहे हो कथम वा क्षेत्र धर्म है, तो आपका ही प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं, तो वो क्षेत्रज्ञ का धर्म कैसे हो गए? सबका अनुभव जो है मैं अज्ञानी हूं, तो वो कैसे क्षेत्रज्ञ के धर्म हो गए? उतना ही नहीं, आपने ही कहा क्षेत्रं सर्वं क्षेत्रं ज्ञाता ज्ञेयम एव क्षेत्रज्ञ अवधारिते आज्ञा। तो बोले निर्णय तो क्या किया आपने? ज्ञेयम च सर्वं क्षेत्रम, जितने भी क्षेत्र है सब ज्ञेय है। हाँ, गुजराती तो જ્ઞેય સત્ર સર્વમ અન્ન, જેટલા પણ જ્ઞેય જે છે એ જ્ઞેય તો સર્વ કેવા છે? ક્ષેત્ર છે, અને જે એનો જાણવા વાળો જ્ઞાતા જે છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે। તમે જ કીધું કે ક્ષેત્ર છે જ્ઞેય છે અને આ આત્મા જે છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે। ઇતિ અવધારિત, એવો તમે જ નિર્ણય કર્યો, અવધારણ નિર્ણય કર્યો તમે। અવિદ્યા દુઃખિત્વાદેહ ક્ષેત્રજ્ઞ ધર્મ તસ્ય પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધત્વમ। તો આપ જો આ બે વસ્તુ છે કે તમે એમ કહો છો કે ક્ષેત્રજ્ઞનો આ ધર્મ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ ધર્મ જે છે ચેતન છે, ક્ષેત્રને જાણવા વાળો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એટલું જ નહીં પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ, તો પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધત્વમ, પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધ જે થઈ રહ્યું છે એ તો શું છે? अविद्यादि दुखित्वादेह क्षेत्रज्ञ धर्मत्व तस्य च इति विरुद्धम। ये तो विरोध हो गया। आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, संसारी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष जो अनुभव हो रहा है उसको क्या करेंगे हम? क्षेत्रज्ञ धर्मत्व तस्य च अविद्यादि प्रत्यक्ष उपलभ्यत्वम इति विरुद्धम उच्यते। तो विरोध हो गया। अविद्या मात्र अवष्टंभात केवलम। तो आप ये कह रहे हो हमें अविद्या मात्र अवष्टंभात, आप बोलते रहे तो ये अविद्या के कारण है, अविद्या के कारण है। आप देखो तो अष्टम माने आश्रय, ये सब अविद्या के आश्रित है सब। तो अब ये जो हम कह रहे हैं, तो ये प्रश्न ये है अत्र आह सा विद्या कस्य इति। तो आप ये जो अविद्या अविद्या करके बैठ गए हैं ना, तो अब मुझे ये उत्तर दे दो, कस्य अविद्या, किसकी अविद्या? कोने आ प्रश्न कर्यो અને એને કયા પ્રકારે ઉત્તર આપવો શંકરાચાર્ય પાસે આપણે શીખી શકીએ। આ પૂર્વ પક્ષ અને સિદ્ધાંતના જે છે ને એમાં આપણે શીખી શકીએ કે પેલો જ્યારે તમને પ્રશ્ન પૂછે તો એનો ઉત્તર કેવી રીતે આપણે આપવો જોઈએ। એને પ્રશ્ન શું કર્યો? કોની અવિદ્યા છે? શંકરાચાર્યજી કોની છે એવું નથી કહેતા, જેને દેખાય છે ને એની છે। યસ્ય દૃશ્યતે તસ્ય, જેને અવિદ્યા દેખાઈ રહી છે એની અવિદ્યા છે। કસ્ય દૃશ્યતે, કોને દેખાય છે? શંકરાચાર્યજી કહે છે અત્ર ઉચ્યતે અવિદ્યા કસ્ય દૃશ્યતે ઇતિ પ્રશ્ન નિરર્થક। આ તમારો પ્રશ્ન જ નિરર્થક છે। કેમ? બહુ સરસ મજાની વાત। પેલો અવિદ્યા કોની? તમે અવિદ્યા અવિદ્યા આશ્રિત થઈને બધી ચર્ચા કરતા રહો, પણ અવિદ્યા છે કોની? જેને અવિદ્યા દેખાય છે ને એની અવિદ્યા છે। પણ કોને દેખાય છે? કે આ પ્રશ્ન પૂછવો જ ખોટો। જો આ કોના જેવું ખબર છે? ઘણા બધા લોકો સત્સંગમાં જાય, મહાત્માને સત્સંગ, એ લોકોને કઈ નવું જાણવું નહીં હોય, આ સમજ, એમને કઈ નવો કઈક જાણવાની ઈચ્છાથી જતા નથી હોતા, પણ कसौटी કરવા જાય महात्मा કેટલું જાણે છે। चलो देखते हैं वो क्या क्या जानते हैं। महात्मा ने खबर है कि प्रश्न केવો છે। एक बार एक सत्संग में अपना महात्मा पास गया, महात्मा ने पास बैठा અને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જવાબ તમે કે ગુરુની કેમ જરૂર પડે? પ્રશ્ન પૂછ્યાનો શું થયો? ગુરુની જરૂર છે। પ્રશ્ન પૂછી જો જ બતાવે કે તને ગુરુની જરૂર છે, ગુરુની કેમ જરૂર પડે પૂછવાનું જ નથી। જો વિચાર, એમ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે અવિદ્યા કોની છે પૂછવાનું નથી, જેને દેખાય છે એની છે જ, પણ કોને કોને દેખાય છે, કોને દેખાય છે એવું પૂછવું જ નથી। કેમ? કસ્ય દ્રશ્યતે ઇતિ પ્રશ્ન નિરર્થક, એ તારો પ્રશ્ન જ ખોટો છે। તો પેલો છોડે નહીં, જો સમજ
કથમ કેમ? દૃશ્ય ચેદ અવિદ્યા તદ્વંત અપી પશ્યસી. સમજાય? એનો પ્રશ્નમાં જ ઉત્તર છે. કેમ? દૃશ્ય તે કહી દીધું તો તારી અવિદ્યા ક્ષેત્ર થઈ ગઈ. જો સમજો, અવિદ્યા દૃશ્ય તે કહે છે કે અવિદ્યા દેખાઈ રહી છે, તો અવિદ્યા દેખાઈ રહી છે તો જેને દેખાઈ રહી છે એની તો અવિદ્યા હોય નહીં. જાણવા વાળો જે જ્ઞાતા જે છે એ જ્ઞેયથી તો ભિન્ન જ હોવાનો. તો અવિદ્યા દેખાય છે એમ તું પૂછી રહ્યો છે, એ જ પ્રશ્ન શું પૂછે છે? એ પ્રશ્ન શું દર્શાવે છે? જો વિચાર, દૃશ્ય તે શબ્દથી જ તારો ઉત્તર તને મળી ગયો. જો વિચાર, કેમ? દૃશ્યતે ચેદ અવિદ્યા. આ જ વિરોધાભાસ છે ને, કે તમે અવિદ્યા જુઓ છો અને પછી કહો છો કે હું અવિદ્યા વાળો છું. જો વિચાર, તદ્વંતમ અપી પશ્યસી. તો આ તો બે વિરોધાભાસ થઈ ગયો. પહેલા કહે છે કે અવિદ્યા હું જોઉં છું, મારામાં અવિદ્યા છે. તો એ અવિદ્યા વાળો બની ગયો. તદ્વંતમ એટલે અવિદ્યા વાળો. અપી પશ્યતી, અને જોઈ પણ છે. જો હું અવિદ્યા વાળો છું અને અવિદ્યાને જાણું છું, અવિદ્યાનો જ્ઞાતા છું. તો એ તો શું થઈ ગયું? ન ચ તદ્વતી. આવું શક્ય જ નથી. તદ્વતી ઉપલભ્યમાને સા કસ્યેતિ પ્રશ્ન યુક્ત. અવિદ્યાવાન. જો વિચાર, બહુ સરસ છે. તદ્વતી ઉપલભ્યમાને સતી સપ્તમી કહેવાય. અવિદ્યા વાળો તમને દેખાય તો, જો સમજો, જ્યારે અવિદ્યા વાળો દેખાય, સા કસ્યેતિ પ્રશ્ન ન યુક્ત. ન આગળ છે. જો સમજો, ધારો કે કોઈના હાથમાં પુસ્તક છે, હું જોઉં છું કે એના હાથમાં પુસ્તક છે, તો જ્યારે એના હાથમાં પુસ્તક છે તો મારે પૂછવું પડે આ પુસ્તક કોની છે? જેના હાથમાં છે એની પુસ્તક છે. તો તમને જો અવિદ્યા વાળો દેખાય છે, તો પછી અવિદ્યા વાળો દેખાય જો તમને રહ્યો હોય, તો પછી કોની અવિદ્યા છે એ પ્રશ્ન પૂછવાનો જ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય દ્રષ્ટાંત, નહીં ગોમતી ઉપલભ્યમાને ગાવઃ કસ્ય ઇતિ પ્રશ્ન અર્થવાન ભવેત. ન અહીંયા ન અર્થવાન ભવેત. તમે પેલો ગાયને લઈને જનારો જોતા હોય તો ગાય વાળો પેલો જઈ રહ્યો છે, તો પછી તમે પૂછશો આ ગાય કોની છે? ગાય કોની છે પ્રશ્ન પૂછવાનો જ. જે ગાયને લઈ જઈ રહ્યો છે એની જ ગાય છે. એ જ રીતે તે પેલો અવિદ્યા વાળો જે છે. એટલા માટે પેલું ક્યાં શું કીધું? તદ્વતી ઉપલભ્ય માને સતી. જ્યારે અવિદ્યાવાન વાળો તને દેખાય તો પછી કોની છે એવો પ્રશ્ન તારે પૂછવાનો જ નહીં હોય. સમજ, એટલે પેલો કે નહીં આ તમારું દ્રષ્ટાંત વિષમ છે. નાનું વિષમ દ્રષ્ટાંત. આ તમારું દ્રષ્ટાંત જે છે ને વિષમ છે. કેમ? ગવામ તદ્વત ચ પ્રત્યક્ષત્વાત સંબંધ અપી પ્રત્યક્ષ ઇતિ પ્રશ્ન નિરર્થક. પેલું ગાય પણ પ્રત્યક્ષ છે અને ગાય વાળો જે છે ગોપાળ છે એ પણ પ્રત્યક્ષ છે. ગોપાળ અને ગાય બંને પ્રત્યક્ષ છે અને પેલો ગોપાળ ગાયને લઈને જઈ રહ્યો છે, તો પછી એ પ્રશ્ન પૂછવાનો જ નહીં. એ તો નિરર્થક પ્રશ્ન છે. બરાબર જ છે. ન તથા, પણ એવું તો છે નહીં. કેમ? અવિદ્યા તદ્વાન ચ પ્રત્યક્ષ યતઃ પ્રશ્ન નિરર્થક સ્યાદ. તમે એમ કહેતા હોય કે મારો પ્રશ્ન નિરર્થક છે, પણ નિરર્થક નથી. કેમ? કે અવિદ્યા અને અવિદ્યા વાળો બંને પ્રત્યક્ષ નથી. જ્યાં સમજો, દ્વિવચન છે. અવિદ્યા તદ્વાન બે થયા ને, પ્રત્યક્ષ ન પ્રત્યક્ષ, બંને પ્રત્યક્ષ છે જ નહીં. અને એટલા માટે તો હું પ્રશ્ન પૂછું છું. મારો પ્રશ્ન નિરર્થક નથી, કારણ કે અવિદ્યા અને અવિદ્યા વાળો બંને દેખાતા જ નથી, પ્રત્યક્ષ છે જ નહીં. અને પ્રત્યક્ષ નથી એટલે તો હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું. હવે જુઓ, આગળ જ એ કહી ગયો પ્રત્યક્ષ ઉપલભ્ય. એ જ બોલી ગયો કે પ્રત્યક્ષ ઉપલભ્યતા વિદ્યાવત દુઃખિત્વાદી. હવે એ જ ફરી ગયો. હવે કે છે કે અવિદ્યા અને બંને પ્રત્યક્ષ નથી, અને પ્રત્યક્ષ નથી એટલા માટે મારો પ્રશ્ન જે છે નિરર્થક નથી. શંકરાચાર્યજી કે જો પ્રત્યક્ષ નથી, જો આ સમજો, અહીંયા પકડાઈ ગયો. કેમ? જો એ પ્રત્યક્ષ નથી તો તને તો દેખાતું જ નથી. તું મને પૂછી રહ્યો છે કે અવિદ્યા કોની છે,
પણ તું કહે છે કે અવિદ્યા ને અવિદ્યા વાળો દેખાતો નથી, જેમ ગાય અને ગોપાળ બંને દેખાઈ રહ્યા છે, અવિદ્યા ને અવિદ્યા વાળો દેખાતા નથી, પ્રત્યક્ષ નથી, તો તારે એની સાથે શું લાગે વળગે? અપ્રત્યક્ષ ના અવિદ્યાવતા વિદ્યા સંબંધે જ્ઞાતે કિમ તવસ્યાત. હવે તને શું મળવાનું? આનો અર્થ શું છે? તને જે ખબર જ નથી, તને પ્રત્યક્ષ નથી, એટલે કે તને ખબર નથી ને તું જોતો નથી, તો એમાં તારે પડવાની જરૂર શું છે? તને એમાં શું મળવાનું? કથમ તવસ્યાત. તને એમાં શું લાભ મળો? તું આ ખટપટમાં શું કામ પડે છે? જેની અવિદ્યા છે અને જેને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવી છે એ વિચારશે. તો બોલો કે નહીં, અવિદ્યા અનર્થ હેતુત્વ પરિહર્તવ્ય સ્યાત. નહીં, આ અવિદ્યા જે છે અનર્થક છે, તો પછી એની નિવૃત્તિ કરવી જ જોઈએ. શંકરાચાર્યજી કહે છે તું શું કામ એમાં પડે છે? કેમ? જેની અવિદ્યા છે એ નિવૃત્તિ કરશે, તું શું કામ એમાં માથાકૂટ કરે? યસ્ય અવિદ્યા સાતામ પરિહરિષ્યતિ. જેની અવિદ્યા છે એ નિવૃત્તિ એની કરશે, એમાં તું શું કામ પૂછે કોની અવિદ્યા છે ને અવિદ્યા કેમ છે? જો આને શું કહે ખબર? આપણે બીજા માથું બહુ મારીએ, બીજો શું કરે ને કેમ કરે, અન્યનું શું છે, અન્યને ઘરમાં શું ચાલી રહ્યું, એમ તારે શું કામ પડવું છે? જે અવિદ્યા વાળો છે ને એને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવી તો એ કરશે નિવૃત્તિ, પણ તું શું કામ એમાં પડે છે? જો વિચાર. એટલે પેલો ન મમ એવ અવિદ્યા, ના મારા એકની થોડી અવિદ્યા છે. આ પકડાઈ ગયો ને, એને કહી દીધું મારી વિદ્યા મમ અવિદ્યા. ત્યાં સમજ જાનાસી તર્હિ અવિદ્યા તદ્વત્તમ ચ આત્માનમ. તે પહેલા એમ કીધું કે અવિદ્યા અને અવિદ્યા વાળો પ્રત્યક્ષ નથી, અને મેં જયારે એમ કીધું કે અવિદ્યા તારી નથી, તું એમાં માથું શું કામ મારે? તો તે જ કહી દીધું મમ અવિદ્યા. શંકરાચાર્ય કે જો જાણે જ છે કે તારી અવિદ્યા, તો પ્રશ્ન શું કામ પૂછે છે? જાનાસી તર્હિ અવિદ્યા તદ્વંતમ ચ આત્માનમ. આત્માનમ મને अपने आप को, પોતાને, સ્વયં. તું સ્વયંને અવિદ્યા વાળો જાણે છે, તો તું અવિદ્યા અને અવિદ્યા વાળા બંનેને તો જાણે જ છે, તો પછી કોની અવિદ્યા છે એવું શું કામ પૂછે તું? ના એમ નહીં, પણ અવિદ્યા તમે જે કહો છો એમ પ્રત્યક્ષ તો દેખાતી નથી ને. પણ જો આને જ કહેવાય, જો આ વિરોધાભાસ જે આપણામાં છે ને, ક્યારેક આપણે દેહને હું કહીએ, અહમ કહીએ, મેં દેહ હું, અહમ દેહ, અને ક્યારેક આ દેહને આપણે મમ કહીએ. મારા શરીરમાં બહુ કળતર થાય છે, જો આ વાક્ય છે જ આપણા. તો ક્યારેક દેહને અહમ કહીએ છીએ, ક્યારેક દેહને મમ કહીએ છીએ આપણે. એ જ રીતે પેલું અવિદ્યામાં પણ શું છે, ક્યારેક આપણે પોતાની જાતને બહુ મહાન માનતા જઈએ અને ક્યારેક અવિદ્યા વાળા બની જઈએ. જો સમજો. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે તું જાણે છે, જાનાસી એટલે તું જાણે છે. જ્યાં વિચાર, તો તું પોતાને જ અવિદ્યા ને તું પોતે જ અવિદ્યા અને અવિદ્યા વાળા બંનેને જાણે છે. જ્યાં સમજ. અને તું પોતે જ છે, આત્માનમ, તું પોતે જ છે. તો પછી જાનામી ને તું પ્રત્યક્ષ. તો પેલો પાછો કે ના, પણ હું પ્રત્યક્ષ રૂપે જાણતો નથી. અનુમાનમ ચેત જાનાસી કથમ સંબંધ ગ્રહણમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે તું જો એવું કહે કે હું પ્રત્યક્ષ રૂપથી જાણતો નથી, અનુમાનેન ચેત જાનાસી, તો અનુમાનથી તું જાણે છે કેમ? વિચાર. જો એમ કહેતો હોય કે અનુમાનથી તું જાણે છે, કથમ સંબંધ ગ્રહણમ, એને જ કીધું જાનામી મમ અવિદ્યા. જો સમજવું, એના જ વાક્યને પકડવાનું, આપણે આપણી વાત કરવાની જ નથી. હું હંમેશા કહું કે કોઈ પ્રશ્ન આપણને પૂછે ને તો એના પ્રશ્નનું જ આપણે વિશ્લેષણ કરવાનું છે, આપણે આપણો ઉત્તર આપવાનો જ નથી. એના જ પ્રશ્નમાં ક્યાંક ગરબડ છે, એના જ પ્રશ્નમાં જે વિરોધાભાસ છે એને જ આપણે પકડવાનું છે. શંકરાચાર્યજી હંમેશા પેલો જે પ્રશ્ન પૂછે ને એના જ અખાડામાં જઈને એને જ જવાબ આપે. આપણા અખાડામાં એને લાવવાની જરૂર જ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે જો તું એમ કે છે, તે જ એમ કીધું કે જાનામી, હવે તું કહે છે ન તું પ્રત્યક્ષ એને જાણે, પણ પ્રત્યક્ષ રૂપથી હું જાણતો નથી, તો પછી એવું કેવું પડે કે અનુમાનથી તું જાણે છે. પણ અનુમાનથી ક્યારે જાણી શકાય? જો વિચારો, અનુમાન કોને કહેવામાં આવે?
જો આ શબ્દમાં જ, આ બધું શબ્દમાં જ છે. અનુમાન, માન એટલે જ્ઞાન. જો સમજો, મા એટલે શું છે? પ્રમાણમ, પ્રમા એટલે જ્ઞાન. જો વિચાર, પ્રમા શબ્દનો અર્થ શું થાય? જ્ઞાન. તો મા શબ્દ જે છે, માન એટલે જ્ઞાન. જો વિચાર, અનુ જે ઉપસર્ગ આપણે જે લગાવીએ, રામ ગચ્છતિ, જો લક્ષ્મણ અનુગચ્છતિ, રામ જાય છે, લક્ષ્મણ એમની પાછળ પાછળ જાય છે. તો અનુનો અર્થ થાય પછીથી થાય. કોઈક વસ્તુની પછી હોય એને અનુ કહેવામાં આવે. તો અનુમાન એનો અર્થ શું થયો? કોઈક જ્ઞાન છે જેને આધારે આપણે બીજું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ. એક જ્ઞાનને આધારે, જેને પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે. સમજો, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના આધારે જ તમે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો એને અનુમાન કહેવાય. કારણ કે પહેલા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, પછી અનુમાન છે. જો પહેલા રામ જાય છે, પછી પાછળ લક્ષ્મણ જાય છે. જો એટલે કોઈક પછી હોય ને એને અનુ કહેવામાં આવે. પશ્યતિ અનુપશ્યતિ. જો વિચાર, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, જો તને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી તો અનુમાનથી તને જ્ઞાન થાય એવું તારે સ્વીકારવું પડે. પણ અનુમાન ક્યારે થાય? સંબંધ ગ્રહણે ન. સમજો કેમ? કે અનુમાન કેવી રીતે થઈ શકે? જો આ સમજો, શાસ્ત્રમાં અનુમાનનું દ્રષ્ટાંત શું છે? પર્વત વહ્નિમાન. જો આપણે શાસ્ત્રમાં બધું એટલું ક્રમબદ્ધ રીતે, તર્કબદ્ધ રીતે સમજાવવામાં આવે. પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. પ્રતિજ્ઞા એટલે શું છે? સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. પ્રતિજ્ઞા એટલે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. પ્રતિજ્ઞા આપણે જેને પ્રતિજ્ઞા કહીએ નહીં, સમજો. પ્રતિજ્ઞા એટલે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. શું પ્રતિજ્ઞા છે? પર્વત વહ્નિમાન. પર્વત પર આગ લાગી છે. જો વિચાર, પણ તમને આગ દેખાય છે, પ્રત્યક્ષ છે કે નથી? તો પછી કેવી રીતે તમે કીધું કે આગ લાગી છે? ધૂમત્વાત, પેલો ધુમાડો નીકળી રહ્યો છે. પણ ધુમાડો નીકળી રહ્યો છે, એને આગ સાથે શું સંબંધ છે? આ શંકરાચાર્ય કહે ને સંબંધ ગ્રહણ. આ સમજો તો કે ધુમાડો અને આગને શું સંબંધ છે? પર્વત વહ્નિ, વહ્નિ એટલે અગ્નિ. જો સમજો, તો અગ્નિ જે છે અને અગ્નિને ધુમાડાને શું સંબંધ છે? યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહ્નિઃ. ઉલટું નહીં કરવાનું. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે. પણ તમે આ પ્રકારથી જે કહ્યું એ કેવી રીતે કીધું? યથા પાકશાલાયામ. અમે આ રસોઈમાં જોયું જ છે કે જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં પેલો અગ્નિ હોય. પ્રાચીન કાળમાં લોકો લાકડાના ચૂલાથી રસોઈ કરતા. રાત્રે સૂતા પેલા એ લોકોએ રસોઈમાં જઈને જોઈ લેવું પડે કે પેલો રાખમાંથી ધુમાડો તો નીકળતો નથી. સમજ કેમ? ધુમાડો નીકળે છે એનો અર્થ ક્યાંક ને ક્યાંક પેલા અંગારો છે, ત્યાં અગ્નિ છે. જો પાકશાલાયામ અતઃ પર્વત વહ્નિમાન. પેલી પ્રતિજ્ઞા છે. હવે શું છે? નિશ્ચય છે. પર્વત વહ્નિમાન પ્રતિજ્ઞા પહેલું છે. પછી જયારે કે અતઃ, અતઃ એટલે નિશ્ચય છે. નિશ્ચય છે કે હા, પર્વત પર અગ્નિ છે, આગ લાગી છે. તો પેલો સંબંધ છે ને, યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહ્નિઃ. હવે જો તું એમ કહેતો હોય કે તું અવિદ્યા વાળો છે પણ તને અવિદ્યા પ્રત્યક્ષ નથી, તો પેલું અનુમાન તું કરી રહ્યો છે. તો અનુમાન કયા સંબંધ ગ્રહણથી તું કરે છે? જો વિચાર, કથમ સંબંધ ગ્રહણમ અનુમાનેન ચેત જાનાસી. જો ચેત એટલે જો અનુમાનથી તું જાણી રહ્યો છે તો કયા સંબંધ ગ્રહણથી તું અનુમાન કરી રહ્યો છે? જો વિચાર, અનુમાન કરવા માટે કોઈક તો સંબંધ જોઈએ ને. જેમ ધુમાડો અને ધૂમ અને અગ્નિનો સંબંધ જે છે, એમ તને અવિદ્યાનું જ્ઞાન થયું તો કયા સંબંધને આધારે તું કહે છે કે અવિદ્યા છે? કેમ? નહીં તવ જ્ઞાતુઃ જ્ઞેય ભૂતયા અવિદ્યયા.
તું તો કોણ છે? તું જ્ઞાતા છે, એ તો તારું સ્પષ્ટ જ છે કે તું જ્ઞાતા છે. જ્યારે તું જ્ઞાતા છે, જ્ઞેય ભૂતયા અવિદ્યા, અને અવિદ્યાને જાણવા વાળો છે, તે જ કીધું મમ જાનામિ અવિદ્યા. તો મારી અવિદ્યા એટલે કે તું અવિદ્યાને જાણવા વાળો છે. તો તું જ્ઞાતા છે અને અવિદ્યા તો જ્ઞેય સ્વરૂપ છે. જ્ઞેય ભૂતા એટલે કે જ્ઞેય સ્વરૂપ છે. તત્કાલે સંબંધ ગ્રહિતુમ શક્યતે, વિચાર ન શક્યતે, વિચાર. તો એને ગ્રહણ કરવા માટે સંબંધ જ નહીં થાય. જો સમજો, તત્કાલે નો સંબંધ શું થાય? જ્યારે ધુમાડો છે, ધૂમ છે, ત્યારે જ ત્યાં અગ્નિ છે. જો સમજો, તત્કાલે, પછી નથી. જો સમજો, જેવી રીતે અર્થાપત્તિ છે, અર્થાપત્તિમાં શું છે? તત્કાલ નથી. જો વિચાર, પરોક્ષ પ્રમાણ જે છે, આપણે 4 પ્રકારના પરોક્ષ પ્રમાણ છે. એક અનુમાન પ્રમાણ છે, જેમાં સંબંધ ગ્રહણ છે. યત્ર યત્ર ધૂમ તત્ર તત્ર વન્ય, એ સંબંધ ગ્રહણ કરીએ. અર્થાપત્તિ કોને કહેવામાં આવે? આપણે આગળ જોઈ ગયા. અનુમાન એટલે સંબંધ ગ્રહણ કરવાનો છે. એટલે એક સ્ટેપ છે. અર્થાપત્તિમાં 2 નકારાત્મક છે. જો સમજ, આપણું શાસ્ત્રનું સ્ટાન્ડર્ડ દ્રષ્ટાંત શું છે? દેવદત્ત પીનઃ. આ દેવદત્ત છે, જાડો છે. દીવા ન ખાદતી, દિવસે ખાતો નથી, દિવસે ભોજન ગ્રહણ કરતો નથી, કોઈ એને ભોજન કરતા જોતું જ નથી, પણ છે તો એમ જાડો. જો વિચાર, તો અનુમાન શું કરીએ? જો એ ભોજન ગ્રહણ કરતો ન હોય તો એ જાડો હોય નહીં. જો સમજો, 2 નકારા. તેનો અર્થ શું થાય? રાત્રો ખાદતી, તો દિવસ ના ખાતો નથી, શું છે? રાત્રે ખાય છે. વરસાદ પડે, વર્ષા ઋતુ, સવારે ઉઠી જોઈએ તો બધું ભીંજાયેલું હોય, ભીનું ભીનું છે. વરસાદ જોયો નથી આપણે, પ્રત્યક્ષ નથી વરસાદ. જો વિચાર, પણ બધું ભીનું થઈ ગયું છે, તો આપણે શું કહીએ? રાત્રે વરસાદ પડ્યો હશે. કેમ? જો રાત્રે વરસાદ પડ્યો નહીં હોય તો બધું ભીનું થાય નહીં. જો એને અર્થાપત્તિ કહેવામાં આવે. સમજો, 2 નકારાત્મક. ઉપમા, કોઈક વસ્તુ આપણને સમજાતી નહીં હોય તો કોઈક વસ્તુની ઉપમા દ્વારા આપણને સમજાવવામાં આવે. પછી આપણે કલ્પના કરીએ કે એ આ વસ્તુ આવી હોવી જોઈએ. ચોથું છે અનુપલબ્ધિ, જે વેદાંત સ્વીકાર છે. બીજા બધા એને પ્રત્યક્ષ માને છે. આપણે એને પરોક્ષ પ્રમાણ. કેટલાક લોકો એને સ્વીકારતા. પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ. પરોક્ષમાં અનુપલબ્ધિ. મમ હસ્તે હસ્તી, મારા હાથમાં હાથી છે. દેખાયો? તો મારા હાથમાં હાથી નથી એ દેખાયો. જો તો અભાવ, હાથીના અભાવને પણ શું કરીએ છીએ? આપણે ગ્રહણ કરીએ. આપણું 50% જીવન જે છે આ અનુપલબ્ધિથી જ ચાલે. તમે ભોજન ક્યારે ગ્રહણ કરી શકો? મારું પેટ ખાલી છે. તમે ચાલી ક્યારે શકો? સામે ખાલી જગ્યા છે તો તમે ચાલી શકો. જો હું લખું ક્યારે લખી શકું? આ પત્ર જે છે ખાલી છે, એમાં કશું લખ્યું નથી. જો હું તમને જ્ઞાન ક્યારે આપી શકું? મને ખબર છે આ પ્રકારનું જ્ઞાન તમારી પાસે નથી, તો હું તમને ઉપદેશ કરી શકું. જો મને ખબર હોય કે તમને ખબર જ છે તો મારે કહેવાની જરૂર નથી. અનુપલબ્ધિ. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે, તું જે કહી રહ્યો છે, જો સમજો, તત્કાલે સંબંધ ગ્રહિતુમ ન શક્યતે. તો સંબંધ તો કેવી રીતે ગ્રહણ તું કરવાનું? જો વિચાર, ક્યું? અવિદ્યાયાઃ વિષયત્વેન એવ જ્ઞાતુઃ ઉપયુક્તત્વાत्. વિષય રૂપે જ આ અવિદ્યા છે. જો સમજો, જ્ઞાતાનો વિષય, જ્ઞાતુઃ વિષયત્વેન, જ્ઞાતાના વિષય રૂપ અવિદ્યા છે. તો
જ્ઞાતા અવિદ્યાને જાણે છે, અને એટલા માટે જ્ઞાતાની તો અવિદ્યા હોઈ શકે જ નહીં. જો વિચાર, તું કે છે કે મમ અવિદ્યા, હું તને એમ કહું છું કે તારી અવિદ્યા હોઈ શકે જ નહીં, કારણ કે તું એને જાણે છે. તો તું મમ હમ જાનામી જો તું કહેતો હોય તો પછી અવિદ્યા તારી નહીં હોઈ શકે, અને અવિદ્યા તારી નથી તો તું એ ખટપટમાં શું કામ પડે, તું એ માથાકૂટમાં શું કામ પડે? અવિદ્યા તારી છે જ નહીં. પેલો છોડે નહીં કે શંકરાચાર્ય ન તુ જ્ઞાતુ અવિદ્યાયાહ ચ સંબંધસ્ય યહ ગ્રહિતા જ્ઞાનમ ચ અન્ય તદ વિષયમ સંભવતી. જો એમ કે જો આગળ એટલે આપણે જોઈ ગયા કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો સંબંધ જ શક્ય નથી. જો આ વિચાર, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો સંબંધ શક્ય છે જ નહીં. એ જ વસ્તુ શંકરાચાર્ય અહીંયા કહે છે અવિદ્યાયાહ જ્ઞાતુઃ ચ સંબંધસ્ય. તો કે એ બેનો સંબંધ છે. યહ ગ્રહિતા જ્ઞાનમ ચ અન્યત. તો આ બેનો જે સંબંધ જે છે, ધારો કે બેનો સંબંધ છે, જ્ઞાતુઃ અવિદ્યાયાહ સંબંધસ્ય ચ યહ ગ્રહિતા. તો જ્ઞાતા અને અવિદ્યા બેનો સંબંધ જે છે એ સંબંધ જોવા વાળો પેલો ત્રીજો હોવો જોઈએ. જો વિચાર, જો પેલો ત્રીજો જોવા વાળો છે ત્યાં સમજો ગ્રહિતા જ્ઞાનમ ચ અન્યત, તો બીજો થયો. પણ એ ગ્રહણ કરવા વાળો છે એને જોવા વાળો પેલો બીજો હોવો જોઈએ કે આ ગ્રહણ કરી રહ્યો છે. તદ વિષયમ સંબંધ અનવસ્થા પ્રાપ્તે હે. આ તર્ક દોષ અનવસ્થા પ્રાપ્તિ. પેલો અવિદ્યા અને જ્ઞાતાને બંનેના સંબંધને જોવા વાળો છે. એ જે જોવા વાળો છે એને જોવા વાળો એનાથી બીજો છે, અન્ય છે. પણ આ બેના સંબંધને જોઈ રહ્યો છે એને જોવા વાળો પેલો બીજો હોવો જોઈએ, અને એ જોઈ રહ્યો છે એને જોવા વાળો પેલો, એને જાણવા વાળો પેલો બીજો હોવો જોઈએ. તો આને ગ્રહણ કરવા વાળો જે છે એને ગ્રહણ કરવા વાળો હોવો જોઈએ ને કે આ ગ્રહણ કરી રહ્યો છે. પણ એ ગ્રહણ કરી રહ્યો છે કેમ ખબર પડી? એને ગ્રહણ કરવા વાળો હું છું. પણ એ કેમ ખબર પડી? એને ગ્રહણ કરવા વાળો અન્યત. અનવસ્થા પ્રાપ્તિ. એનો અર્થ શું થયો? એનો કોઈ અંત આવે જ નહીં. અનવસ્થા એટલે કે એનો કોઈ અંત આવે જ નહીં. તો કે એમ નહીં, જ્ઞાતા અવિદ્યા અને અવિદ્યાનો જ્ઞાતા જે છે એને જોવા વાળો પેલો બીજો નથી, એવું નહીં માનો. બીજો એમ ગણો તો અનવસ્થા દોષ થઈ ગઈ. શું કરી? યદિ જો જ્ઞાતાપી જ્ઞેય સંબંધ જ્ઞાયેત અન્ય જ્ઞાતા કલ્પ્ય સ્યાત. જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધને જે સમજાયું અનવસ્થા દોષ એને સમજાવ્યું કે જો જ્ઞાતા જે છે એ પણ જ્ઞેય સંબંધને જાણે છે, જ્ઞાયે છે, જો એને જાણે છે, અન્ય જ્ઞાતા કલ્પ્ય, તો પેલો બીજો એને જાણવા વાળો પેલો બીજા જ્ઞાતાની કલ્પના કરવી પડે. અને એ જે જ્ઞાતા છે અન્ય તસ્ય અપી અન્ય અતિ ઇતિ અનવસ્થા અપરિહાર્ય. શંકરાચાર્ય સ્વયં અનવસ્થા દોષ કોને કહેવાય એ દર્શાવે છે કે જ્ઞાતા અને અવિદ્યાના સંબંધને ગ્રહણ કરવા વાળો જે જ્ઞાતા છે એ જ્ઞાતા છે મને કેમ ખબર પડી? એને જાણવા વાળો પેલો બીજો જ્ઞાતા છે. જ્ઞાતા કલ્પ્ય તસ્ય અપી અન્ય. જો આ સમજો, બે વાર શંકરાચાર્ય કહે એનો પણ પેલો જ્ઞાતા છે, પછી એનો પણ પેલો જ્ઞાતા હોવો છે, નહીં તો ખબર કેમ પડી કે આણે ગ્રહણ કર્યું? જો વિચાર, આ ઘણી વાર એવું થાય. ધારો કે કોઈ તમને એમ પૂછે ભોજન ગ્રહણ કર્યું, તો આપણે એમ કે હા મેં ભોજન ગ્રહણ કર્યું, પણ મેં તો જોયું નહીં તમે ગ્રહણ કર્યું. તો મેં ભોજન ગ્રહણ કર્યું એને જોવા વાળો પેલો બીજો હોવો જોઈએ, પણ એણે ગ્રહણ કર્યું એ જોવા વાળો કોણ હોવો જોઈએ? પેલો બીજો હોવો જોઈએ કે આણે ગ્રહણ કર્યું. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે જો જ્ઞાતા અને અવિદ્યાના સંબંધ જે છે એને જોવા વાળો જો બીજો છે તો ગરબડ થઈ ગઈ. યદિ પુનઃ અવિદ્યા જ્ઞેયા અન્યદ્વા જ્ઞેયમ એવ તથા. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ તો તે સ્વીકારી લીધું ને કે અવિદ્યા જ્ઞેય છે, અવિદ્યા ક્ષેત્ર છે, જાણવાનો વિષય છે.
અન્યદ્વા જ્ઞેયમ જ્ઞેયમ. તો અન્ય એટલે કે જે જ્ઞેય છે હંમેશા જ્ઞેય જ રહેવાનું. દ્રશ્ય છે હંમેશા દ્રશ્ય જ રહે, એ દ્રષ્ટા ક્યારેય નહીં બને. તો જ્ઞેય જ્ઞેયમ એવ તથા જ્ઞાતા અપી જ્ઞાતા એવ. જે જ્ઞાતા છે એ જ્ઞાતા જ રહેવાનો, જે જ્ઞેય છે એ જ્ઞેય જ રહેવાનો. ક્ષેત્ર છે એ ક્ષેત્ર જ છે, અને ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાતા છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ જ છે. તો જ્ઞેય જ્ઞાતા નહીં બને. ન જ્ઞેયમ ભવતી જ્ઞાતા. જ્ઞાતા ક્યારેય જ્ઞેય નહીં બની શકે, અને જ્ઞેય ક્યારેય જ્ઞાતા નહીં બની શકે. યદા એવમ, જો એવું હોય તો પછી શું થશે? અવિદ્યા દુઃખિત્વાદૈ ન જ્ઞાતુઃ ક્ષેત્રજ્ઞસ્ય કિંચિત દુષ્યતિ. તે જેમ કીધું કે અવિદ્યાદી જે દુઃખ જે છે એ પ્રત્યક્ષેણ ઉપલભ્યતા. એનું જ વાક્ય પકડવાનું. આપણો સિદ્ધાંત એને કહેવાની જરૂર જ નથી, એના જ વાક્યને પકડવાનું અને એને જ ખોટો પુરવાર કરવાનો. શંકરાચાર્યજી કહે છે તે જેમ કીધું ને અવિદ્યા દુઃખિત્વાદી પ્રત્યક્ષેણ ઉપલભ્યતે તત્કથમ. તો અવિદ્યા અને અવિદ્યાને કારણે જે દુઃખિત્વાદી જે છે એ પ્રત્યક્ષ છે. તો એ તો ક્ષેત્ર થઈ ગયું, જ્ઞેય થઈ ગયું. તો જો એ જ્ઞેય છે, ન જ્ઞાતુઃ ક્ષેત્રજ્ઞ સે કિંચિત દુષ્યતિ. તો એ અવિદ્યાદી દુઃખિત્વાદી જે છે એ ક્યારેય ક્ષેત્રજ્ઞ જે જ્ઞાતા છે એને ક્યારેય દૂષિત કરી શકે એમ છે જ નહીં. જો વિચાર, જો એટલે કહું છું, શાસ્ત્ર એમ નથી કહેતું તમે દુઃખી છો તમારા દુઃખની નિવૃત્તિ કરીએ. દુઃખ છે જ નહીં. જો વિચાર, શોક છે અને શોકની નિવૃત્તિ નથી કરવાની. આ સમજો, શોક શક્ય જ નથી. આ વિચાર જો એટલે કહું, શોક છે અને પછી શોકની નિવૃત્તિ કરવાની હોય તો એને માટેનો ઉપાય અલગ હોય. સર્પ છે અને સર્પની નિવૃત્તિ માટેનો ઉપાય જે છે શું છે? અલગ થવાનો. પણ સર્પ છે જ નહીં અને છતાં પેલાને સર્પ દેખાય છે, તો એનો ઉપાય તો શું થઈ જવાનો? અલગ પ્રકારથી છે. જો ખરેખર જ્ઞાતામાં અવિદ્યા છે તો ઉપાય અલગ પ્રકારે આપણે કરવો પડે, પણ ખરેખર જ્ઞાતામાં અવિદ્યાદી દુઃખાદી છે જ નહીં અને છતાં પણ દેખાઈ રહ્યા છે, તો એને માટેનો ઉપાય જે છે અલગ કરવો પડે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે તે જેવું કીધું કે આ પ્રત્યક્ષ રૂપથી અવિદ્યા અને દુઃખિત્વાદી અમે જોઈ રહ્યા છે, તો જો તું જોઈ રહ્યો છે પ્રત્યક્ષ રૂપથી, તો પછી એ ક્ષેત્રજ્ઞના છે જ નહીં. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે એના પોતાના, જો સમજો, એ તારા છે જ નહીં. ધનુ અયમેવ દોષ યદ દોષવત ક્ષેત્ર વિજ્ઞાતૃત્વમ. તો બોલે નહીં નહીં નહીં, એમ નહીં. જો સમજો, પેલો દોષયુક્ત જ્ઞાતા છે એવું કે. જો સમજો કેમ? તો કે બીજાનો દોષ ભલે હોય પણ એ દોષ એનામાં દેખાય. જો દોષવત ક્ષેત્ર વિજ્ઞાતૃત્વમ. ક્ષેત્રના દોષ છે, ક્ષેત્રના દોષ જોવાને કારણે પેલો જે વિજ્ઞાતા છે એ પણ દોષવાળો થઈ ગયો. શંકરાચાર્ય કેવી રીતે શક્ય છે? ક્ષેત્રના જેટલા પણ દોષ છે એ દોષ વિજ્ઞાતામાં આવી જ શકે નહીં. ના વિજ્ઞાન સ્વરૂપસ્ય અવિક્રિયસ્ય. જા વિચાર, શંકરાચાર્યજી કહે છે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે આત્મા છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારે વિકાર જ શક્ય નથી. અને જ્યારે વિકાર જ શક્ય નથી તો દોષ કેવી રીતે આવી શકે? દોષ ક્યારે આવે? કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન હોય, પરિણામ હોય તો થઈ શકે. ન વિજ્ઞાન સ્વરૂપસ્ય એવ અવિક્રિયસ્ય વિજ્ઞાતૃત્વ. આપણે જે વિજ્ઞાતૃત્વ પણ જવાબ બહુ સરસ છે. આ સમજો, બે વસ્તુ સમજવાની. પહેલું તો કે જે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા જે છે એ અવિક્રિય છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર સંભવતો જ નથી. બીજું, શંકરાચાર્યજી કહે છે આપણે જે ક્ષેત્રજ્ઞ શબ્દ પ્રયોગ કરી રહ્યા છે, વિજ્ઞાતા પ્રયોગ જે કરી રહ્યા છે, ઉપચારાત વિજ્ઞાતૃત્વ ઉપચારાત.
આ વિજ્ઞાતા આપણે જે કહીએ છીએ એ પણ ઉપચાર છે, ફિગરેટિવ અંગ્રેજીમાં કહેવાય. ઉપચારનો અર્થ શું થાય? આપણી સમજ માટે આપણે પેલો ક્ષેત્રજ્ઞ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. ઘડો જ્યારે આપણે જોઈએ છે તો ઘટ અસ્થિ જ્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ તો ઘડાનું કારણ માટી છે, મિટ્ટી જશે, મૃત અસમ. તો ઘડો જોઈએ છે એટલે પેલો માટીમાં કારણ છે. કારણત્વ માટીમાં કેમ આવ્યું? ઘડો છે એટલે. પણ માટી સ્વયંમાં કારણત્વ છે. પછી જ્યારે આપણે ઘડાનું વિશ્લેષણ કરીએ ત્યારે ખબર પડે આ માટી છે. ઘટઃ મૃદેવ. જો વિચાર, ઘડો તો માટી જ છે. વાસ્તવિકતા જે છે એ તો શું છે? ઘટઃ મૃદેવ. ઘડો તો માટી જ છે. જો માટી જ છે તો ઘડો નથી. ઘડો નથી એટલે કાર્ય નથી, તો પછી માટીમાં કારણ છે. જ્યાં સુધી ઘડો કાર્ય છે એવું કહીએ ત્યાં સુધી પેલો કારણ ભાવ માટીમાં આપણે સ્વીકારીએ છીએ. પણ ઘડો જ નથી તો કારણત્વ પણ માટીમાં નથી. માટીની દ્રષ્ટિએ કોઈ કારણત્વ નથી. જ્યાં સુધી આપણે ઘડો જોઈએ છે ત્યાં સુધી જ પેલો કારણ ભાવ છે. એ જ રીતે વિજ્ઞાતૃત્વ ઉપચારાત, આત્મામાં જેને આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ કહીએ છીએ, જેને આપણે વિજ્ઞાતૃત્વ કહીએ છીએ, વિજ્ઞાતાપણું એ પણ શું છે? ઉપચાર છે. કેમ? પેલો ક્ષેત્ર છે એટલે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ કહીએ, પણ ખરેખર જોઈએ તો ક્ષેત્ર છે નહીં. એ તો ભગવાન આગળ કહી ગયા, અસતઃ ભાવ ન વિદ્યતે, છે જ નહીં. તો જ્યાં સુધી તમે ક્ષેત્ર સ્વીકારો છો ત્યાં સુધી પેલો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, જ્ઞાતા છે. જો એટલા માટે જ શાસ્ત્ર બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં જ્યોતિ બ્રાહ્મણમાં ચર્ચા છે કે જેને તમે શ્રોતા કહો છો, તમે જે દ્રષ્ટા કહો છો, જ્ઞાતા કહો છો, મનતા કહો છો, જેમ છો દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મનતા, વિજ્ઞાતા, તો એ પણ કેવા છે? ઉપચારાત એટલે સાપેક્ષિક છે. ક્ષેત્ર છે તો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, દ્રશ્ય છે તો દ્રષ્ટા છે, શબ્દ છે તો શ્રોતા છે. પણ અહીંયા તો જે કઈ છે શબ્દ બ્રહ્મ માત્ર છે. દ્રશ્ય પણ બ્રહ્મ છે, દ્રષ્ટા પણ બ્રહ્મ છે, દર્શન પણ બ્રહ્મ જ છે. દ્રષ્ટા સ્વયં બ્રહ્મ છે પણ દ્રશ્ય પણ શું છે? બ્રહ્મ જ છે. જો વિચાર. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે વિજ્ઞાતૃત્વ તો ક્ષેત્રજ્ઞત્વ જે છે એ પણ ઉપચાર છે. પેલો ક્ષેત્ર છે એટલે આપણે કેવું પડે કે ક્ષેત્રજ્ઞ છે. યથા ઉષ્ણતા માત્રેણ અગ્નેઃ તપ્તિ ક્રિયા ઉપચાર તદ્વત. અગ્નિનો સ્વભાવ છે ઉષ્ણતા, પણ પેલા બીજા પદાર્થની દ્રષ્ટિએ આપણે કેવું પડે એ તપાવે છે. જશે તપ્તિ ક્રિયા જે છે કઈ દ્રષ્ટિએ છે? ઉપચાર. પૂજ્ય સ્વામી એને માટે બહુ સરસ કહેતા. ધારો કે કોઈની આંગળી દાઝી ગઈ, અગ્નિને સ્પર્શથી શું થવાનું? દહન ક્રિયા થવાની. તો ધારો કે જ્યારે એની આંગળી પર જ્યારે દહન ક્રિયા થઈ તો પ્રશ્ન પૂછે આ દહન ક્રિયા કોને કારણે થઈ? તો કે અગ્નિને કારણે. ધારો કે તમે પ્રશ્ન અગ્નિને પૂછો, એ અગ્નિ તે મને દઝાડ્યો, ત્યાં દહન ક્રિયા કરી? ના, હું દહન ક્રિયા કરતો નથી. હમણાં તો તે કીધું કે મારે કારણે દાઝ્યો, મારે કારણે દહન થયું, હવે તું કહે છે નથી થયું. યુ પુટ યોર ફિંગર ઇન મી, આઈ ડિડન્ટ રન આફ્ટર યુ. તું તારી આંગળી મારી પાસે લાવ્યો એટલે તું દાઝ્યો. હું તને દઝાડવા તારી પાછળ દોડ્યો નથી. દહન ક્રિયા મેં કરી નથી. જો સમજો, કર્તૃત્વ નથી. દહન ક્રિયાનું કર્તૃત્વ અગ્નિમાં નથી. સમજાય છે? પ્રકાશ એ સૂર્યનું સ્વરૂપ છે અને એના સાનિધ્યમાં સર્વ વસ્તુ પ્રકાશિત થઈ જાય છે. પણ સૂર્યમાં પ્રકાશિત કરવાનું કર્તૃત્વ છે નહીં. એ જ રીતે અગ્નિમાં તપતી ક્રિયા નથી. અગ્નિ કોઈને તપાવતો નથી, પણ એના સાનિધ્યથી વસ્તુ તપી જાય છે. છતાં પણ આપણે કેવું પડે ને કે અગ્નિને કારણે આ પાત્ર ગરમ છે.
આ પાત્ર ગરમ કોને કારણે છે? અગ્નિને કારણે છે. પણ અગ્નિમાં તપતી ક્રિયાનું કર્તૃત્વ છે નથી. એ જ રીતે વિજ્ઞાતૃત્વ પણ શું છે? ઉપચાર માત્ર છે. પેલું ક્ષેત્ર છે એટલે કેવું પડે વિજ્ઞાતા, પેલું દ્રશ્ય છે એટલે કેવું પડે દ્રષ્ટા, શબ્દ છે એટલે કેવું પડે શ્રોતા, વિચાર છે એટલે કેવું પડે મનતા, જ્ઞાન છે એટલે કેવું પડે જ્ઞાતા. જો સમજી લો, ઉપચારનો અર્થ શું થાય? સાપેક્ષ છે. વિજ્ઞાતૃત્વ સ્વયં સાપેક્ષ છે. જો સમજો, સ્વામી શંકરાચાર્ય કહે છે ક્ષેત્રજ્ઞ શબ્દ સ્વયં સાપેક્ષિક છે. ક્ષેત્રમ જાનાતિ ઇતિ ક્ષેત્રજ્ઞ. પણ એનું સ્વરૂપ તો શું છે? વિજ્ઞાન સ્વરૂપસ્ય અવિક્રિયત્વ. આત્મા તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, અવિક્રિય ચૈતન્ય. જો ચૈતન્ય શબ્દ આવે ને અવિક્રિય શબ્દ આવી જ જાય એની સાથે. આ સમજો, કેટલીક વસ્તુ સાથે જ ચાલે. આ સમજો, સાક્ષી એમ કહીએ તો પેલી અસંગતા સાથે આવે. સાક્ષી છે એનો શું થયો? અસંગ છે, એનાથી ક્યારેય લેપાયમાન નહીં થાય. સાક્ષી એટલે અસંગતા. એ જ રીતે ચૈતન્ય એમ કહીએ એટલે શું કહેવાય? નિર્વિકારી ચૈતન્ય. ચૈતન્યમાં કોઈ પણ પ્રકારે વિકાર જ નથી થતો. કે જો વિકાર થાય તો પેલો વિજ્ઞાતા બને ને. ચૈતન્ય વિજ્ઞાતા ક્યારે બને? એમાં પેલો વિકાર આવવો જોઈએ. જ્ઞાતા વિકારી છે, આ સમજો બરાબર. દ્રષ્ટા વિકારી છે, પણ ચૈતન્ય જે છે દ્રષ્ટાનું પણ જે અધિષ્ઠાન છે, શ્રોતાનું પણ જે અધિષ્ઠાન છે, જ્ઞાતાનું પણ જે અધિષ્ઠાન, જે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે, શંકરાચાર્ય કહે છે અવિક્રિય એવ. અવિક્રિય વિજ્ઞાન સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં વિજ્ઞાતૃત્વ પણ શું છે? ઉપચારમાં સાપેક્ષ છે. અને જો એ સાપેક્ષ છે તો પછી એનું સ્વરૂપ છે જ નહીં. એટલા માટે આ સંપૂર્ણ જગત જે છે ને સાપેક્ષ. જો વિચારી જો, આપણે એમ માને છે કે 1905 આઈન્સ્ટાઈને કીધું કે આ સાપેક્ષ. શંકરાચાર્ય અહીંયા જ કહે છે કે આ સાપેક્ષ છે. પણ શંકરાચાર્ય નોબેલ પ્રાઇઝ નહીં મળે, પેલા નોબેલ પ્રાઇઝ મળે. જો વિચારજો, વિજ્ઞાતૃત્વ ઉપચારાત. વિજ્ઞાતૃત્વ સ્વયં જ સાપેક્ષિક છે, ઉપચાર છે. આત્મામાં જો આ સમજો, વિજ્ઞાન સ્વરૂપસ્ય અવિક્રિયસ્ય. વિજ્ઞાન સ્વરૂપ અવિક્રિય આત્માનું વિજ્ઞાતૃત્વ જે છે કેવું છે? જેમ અગ્નિમાં તપતી ક્રિયા જે કહેવામાં આવે, અગ્નિમાં જે દહન ક્રિયા છે એ ઉપચાર છે. ઉષ્ણતા અગ્નિનો સ્વભાવ છે. એના સંપર્કથી કોઈ વસ્તુમાં તાપ તપ્ત ક્રિયા થઈ ગઈ તો એ ક્રિયા માટે અગ્નિ કોઈ પ્રકારે કારણ નથી. જો આ વિચાર શંકરાચાર્યજી કહે છે તું પેલા આ સાપેક્ષ છે એ તો સમજ કર ને. આ સંપૂર્ણ જગત જે છે કેવું છે? સાપેક્ષ છે. જો એટલે એવું કહેવાય કે પ્રથમ પિતા કે પ્રથમ પુત્ર. તો આપણે શું જવાબ આપે? પ્રથમ પિતા. પણ જ્યાં સુધી પુત્રનો જન્મ થાય નહીં ત્યાં સુધી પેલો પિતા કહેવાય. તો જ્યાં સુધી એનો શું થાય? પહેલા પુત્રનો જન્મ છે, પછી પેલાનું નામ પડે પિતા. જો પહેલા પુત્ર પછી પિતા. તો એનું જે પિતા પણ પિતૃત્વ જે છે એ કોને કારણે છે? પુત્રને કારણે છે. સ્વયં એનું પિતૃત્વ નથી. જો સમજો, પુત્રને કારણે પેલું પિતૃત્વ છે, પત્નીને કારણે પતિત્વ છે. જો એ જ રીતે જ્ઞેયને કારણે વિજ્ઞાતૃત્વ છે. યથાત્ર એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આ બધું હું નથી કહેતો. અવિક્રિય આત્મા તો ભગવાન સ્વયં કહી જ ગયા. અવ્યક્તો યમ અચિંત્યમ અવિકાર્યો યમ ઉચ્યતે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આ બધું આગળ આપણે શીખી જ ગયા. યથા અત્ર એટલે અહીંયા આ ભગવદ્ ગીતામાં જ જો વિચાર ભગવતા ક્રિયાકારક ફલાત્મકત્વ અભાવ આત્મની. આત્મામાં ક્રિયા પણ નથી, કારક ફલ આત્મા અભાવ આત્મની સ્વતઃ એવ દર્શિત. કે ભગવાને આ બધી વસ્તુ આપણને દર્શાવી જ દીધું છે કે આત્મામાં ક્રિયા પણ નથી, કારક પણ નથી, અને એનું ફળ પણ નથી. ન કર્તૃત્વ ન કર્મણી ન કર્મફલ સંયોગ સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે તો પછી કે આ દેખાઈ રહ્યું છે કોને કારણ? અવિદ્યા આરોપિતૈ એવ ક્રિયાકારકાદિ આત્માની ઉપચર્યતે. અવિદ્યાને કારણે આરોપિત હોવાને કારણે આત્મામાં આ બધું આપણે જોઈએ છે. ઉપચર્યતે એટલે કે હું કરતા છું, હું ભોગતા છું, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે
તથા તથા તત્ર તત્ર એટલે શું છે? અનેક સ્થાન પર, એક સ્થાન પર નહીં. તત્ર તત્ર નો શું થાય? અનેક સ્થાન પર ભગવાન આ કહી જ ગયા. શું? યૈનમ વેત્તિ હંતારમ યશ્ચૈનમ મન્યતે હતમ ઉભૌ તૌ ન વિજાનીતઃ નાયમ હંતિ ન હન્યત. આત્મહનન ક્રિયાનો કરતા પણ નથી, આત્મહનન ક્રિયાનો ભોગતા પણ નથી. એટલું જ નહીં, પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણી સર્વશઃ. આ પ્રકૃતિના ગુણને કારણે બધી ક્રિયાઓ થઈ રહી છે. જો વિચાર, આત્માની દ્રષ્ટિએ નહીં. નાદત્ય કસ્યચિત પાપમ નૈવ સુકૃતમ ચ વિભુ અજ્ઞાનેનાવૃતમ જ્ઞાનમ. આત્મા કોઈનું પાપ લેતોય નથી અને આત્મા કોઈનું પુણ્ય લેતો નથી. જો વિચાર, કેમ? અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ તેન મુહ્યંતિ. જો આ મોહિત થયા. મોહનો અર્થ શું થાય? મોહ વૈચિત્ય, જે જેવું નથી એવું આપણે જોઈ રહ્યા. ત્યાદિ પ્રકરણે શું દર્શિત. ભગવાન શંકરાચાર્યજી કહે છે, જો બીજા અધ્યાયમાં, ચોથા અધ્યાયમાં, પાંચમા અધ્યાયમાં આ બધું ભગવાન આપણને કહીને જ ગયા છે કે આત્મામાં કર્મ પણ નથી, કર્તૃત્વ નથી, ભોક્તૃત્વ નથી, પાપ નથી, પુણ્ય નથી. તથા એવ ચ વ્યાખ્યાતમ અસ્માભિ ઉત્તરેષુ ચ પ્રકરણેષુ દર્શયિષ્યામઃ. એ જ વસ્તુની અમે આગળના પ્રકરણમાં વ્યાખ્યા કરી છે અને આગળ પણ વ્યાખ્યા કરીશું. જો વ્યાખ્યા દર્શયિષ્યામઃ એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે કોઈ પણ પ્રકારે આત્મામાં અવિદ્યા સંભવ જ નથી અને છતાં પણ બધા અવિદ્યાને કારણે દુઃખી થઈ રહ્યા છે. તો અવિદ્યા જે છે, ત્યાં સમજ, આ બધી ચર્ચાનો સાર એટલો જ છે કે આપણી સમસ્યા અવિદ્યા, અને જ્યાં સુધી પેલી અવિદ્યા દેવી બેઠી છે ને ત્યાં સુધી મોક્ષની કોઈ શક્યતા નથી. જેટલું ધ્યાન કરવું એટલું ધ્યાન કરો, જેટલા શીર્ષાસન કરો એટલે શીર્ષાસન કરો, જેટલા પારાયણ કરો એટલે પારાયણ કરતા. પણ જ્યાં સુધી પેલી અવિદ્યા દેવી છે ને, એટલે કઠોપનિષદમાં યમરાજ અવિદ્યાયામ અંતરે વર્તમાનાઃ, અવિદ્યામાં બેઠા છે આપણે. અવિદ્યા દ્રષ્ટિ આપણી પાસે છે, અવિદ્યામાં બેસીને આ જગત આપણે જોઈ રહ્યા છે. વિદ્યાની દ્રષ્ટિએ કશું છે જ નહીં. જો વિચાર, અવિદ્યાની દ્રષ્ટિએ આ જગત છે, અવિદ્યાની દ્રષ્ટિએ બંધન છે, પણ વિદ્યાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો કઈ છે જ નહીં. જો વિચાર, અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે આગળના પ્રકરણમાં પણ અમે આ વ્યાખ્યા કરી ગયા, હવે પછીના પ્રકરણમાં પણ આ પ્રકારે જ અમે વ્યાખ્યા કરવાના છે, કોઈ નવી પદ્ધતિ નથી. અને એટલે આગળ પેલું છોડે નહીં. જવાબ છે હંત તર્હિ આત્મની ક્રિયાકારક ફલાત્મતાયા સ્વતઃ ભાવે અવિદ્યા ચ અધ્યારોપિતત્વે કર્માણી તદ અવિદ્વત કર્તવ્યાની એવન વિદુષામિતિ પ્રાપ્તમ. આ લાઈન પર આવી ગયું એવું કહેવાય. નાઉ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ એલાઇન વિથ અસ. હવે એને કંઈક થોડી બુદ્ધિ આવી ને એટલે હવે આપણી સાથે આવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. કેમ? હંત તર્હિ તો બરાબર જ છે. શું? આત્મની ક્રિયાકારક ફલાત્મતાયા સ્વતઃ અભાવે. આજ એના મોડે આપણે સ્વતઃ અભાવે, આત્મામાં સ્વતઃ આમાંની કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. ક્રિયા નથી, કારક. કારક એટલે શું છે? જો આ પાણીની મુનિનું તમે અષ્ટાધ્યાયી ભણો ને, આ કારકનો બહુ વિસ્તૃત છે. વ્યાકરણ એમ કે રામઃ રામો રામઃ, વ્યાકરણ નથી આ સમજવાનું. ધાતુ છે, ધાતુ પરથી પદ બને, એ પદને વિભક્તિ લાગે. ધાતુ છે, ધાતુમાંથી શું થાય? શબ્દ બને. એ શબ્દ પર વિભક્તિ લાગે પછી જ એને પદ કહેવામાં આવે, અને એ જ પદનો પછી આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકીએ, અને એ વાક્ય દ્વારા જ આપણને જ્ઞાન થઈ શકે. તો કારક કોને કહેવામાં આવે? કર્મ નિષ્પત્તૌ, કર્મ કરવા માટે જે ઉપયોગી છે એને કારક કહેવાય. કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો એના માટે આ જોઈએ. પહેલું કોણ જોઈએ? કર્તા. ગચ્છતિ, આ ક્રિયા છે. તો એ ક્રિયા છે, ક્રિયા માટે કોની આવશ્યકતા પડે? કર્તા. રામઃ ગચ્છતિ, કર્મ. ક્યાં જઈ રહ્યા છે? વનમ ગચ્છતિ. કરણ કઈ રીતે? રથેન ગચ્છતિ. સંપ્રદાન, પ્રયોજન. પિતૃવચન પરિપાલનાય, ચતુર્થી વિભક્તિ. રામઃ રથેન પિતૃવચન પરિપાલનાય વનમ ગચ્છતિ. ચોથી વિભક્તિ. અપાદાન, પાંચમી વિભક્તિ. ક્યાંથી જઈ રહ્યા છે? અયોધ્યાયાત. આ બધા કારક કહેવાય. રામઃ, વનમ દ્વિતીય વિભક્તિ, રથેન તૃતીય વિભક્તિ,
પિતૃવચન પરિપાલનાય ચતુર્થી વિભક્તિ અયોધ્યાયા પાંચમી વિભક્તિ જો આપણે કારક કહેવાય, જેની મદદથી જેની સહાયતાથી આપણે ક્રિયા કરી શકીએ. ક્રિયા નિષ્પત્તો ક્રિયા છે, પછી ક્રિયા કરવા માટેના કારક છે અને એને કારણે ફલ ઉત્પન્ન થાય, કર્મ ફળ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આત્મતાયા સ્વતઃ અભાવે, આત્મામાં છે જ નહીં, ન કર્તૃત્વ ન કર્માણી ન કર્મ ફલ સંયોગ. એટલે ભગવાન કહી ગયા કર્મણી અકર્મય પશ્યે નૈવ કિંચિત કરોતિ. સાજો વિચાર, પશ્યન શૃણવન સ્પૃશન જિજ્ઞ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો 5 કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા આ બધું જ થઈ રહ્યું છે. છતાં પણ એ શું કહે છે? નૈવ કિંચિત કરોમિતિ યુક્તો મન્યેત તત્વવિત. જે તત્વવિદ છે જાણે છે કે હું કંઈ કરતો નથી. અને એટલે શંકરાચાર્ય એટલે પેલો કહે છે કે જો આત્મામાં સ્વતઃ આ બધાનો જો અભાવ છે તો પછી સ્વીકારવું પડે અવિદ્યા અધ્યારોપિત. શંકરાચાર્યજી કહે છે એક તો અવિદ્યા ચ અધ્યારોપિતત્વે કર્માણી અવિદ્વત કર્તવ્યાની એવ. તો પછી કર્મ જે છે કોનું કર્તવ્ય છે? અવિદ્વત છે, અજ્ઞાની જન માટે છે. ન વિદુષામિતિ પ્રાપ્તમ. કર્મનું જે કર્તવ્ય છે કોને માટે છે? અવિદ્વત જન અજ્ઞાની જન માટે છે. જ્ઞાની જન માટે તો કોઈ કર્મ છે જ નહીં. તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે. સમજ મહાભારતમાં પણ કે છે જ્ઞાનામૃતેન તૃપ્તસ્ય નૈવ કિંચિત કર્તવ્યમ અસ્તિ ચેત ન તત્વવિત. જ્ઞાનીને કોઈ કર્તવ્ય છે અને ધારો કે એને એવું હોય કે આ મારું કર્તવ્ય છે તો કહે છે કે એ જ્ઞાની નથી. કેમ કે આ બધી વસ્તુ અવિદ્યાથી અધ્યારોપિત. જો આ સમજો, આ હજી એ પૂરેપૂરું આપણને સમજ્યો નથી, જો આ સમજો, પણ એને આપણે ફસાવીએ જ છે. જો ઘણી વાર એવું થાય પણ સામેના વાળાથી આપણે એને બોલાવીએ, એવું બોલાવીએ ને કે પેલો ફસાઈ જાય, એ જ બોલીને ફસાઈ. જો આ સમજો, એમ અહીંયા બોલીને ફસાઈ ગયો. કેમ? અવિદ્યા અધ્યારોપિત કહી દો એનો શું થયો? આત્મામાં અવિદ્યા છે. રજ્જુ પર સર્પ અધ્યારોપિત છે એમ જો તમે સ્વીકારી લો તો જ્યારે સર્પ દેખાય, અને પ્રતીતિકાલ કે જ્યારે સર્પ દેખાઈ રહ્યો છે ત્યારે પણ સર્પ ત્યાં છે જ નહીં. જો તમે એમ કહો કે અવિદ્યા અધ્યારોપિત છે તો અવિદ્યા કાળમાં પણ અવિદ્યા છે. જો આ સમજાય છે શું કહું છું? કે તમે પેલા અવિદ્યા સ્વીકારો અને પછી પેલું વિદ્યા પર જાય, પણ અધ્યારોપિત છે. એક બોલી ગયો. જો આ સમજો, અવિદ્યા અધ્યારોપિત ત્વે કર્માણી. અવિદ્યાને કારણે જ આ બધો અધ્યારોપ કરીને બેઠા. જો અધ્યારોપ કરીને બેઠા છે તો એ આત્માનો સ્વભાવ. શંકરાચાર્ય કહે છે સત્યમ એવ પ્રાપ્તમ. હવે તને સત્ય લાગ્યું, આપણે ગુજરાતીમાં કહું, હવે તને સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ કે આ બધું અધ્યારોપિત છે. અને અધ્યારોપિત છે તેનો શું થઈ ગયો? જો ખરેખર સર્પ છે તો એની નિવૃત્તિ માટેનો ઉપાય અલગ છે, પણ જો અધ્યારોપિત સર્પ છે તો એને માટેનો ઉપાય શું થઈ જશે? અલગ છે. આ જ વસ્તુ લોકો સમજતા નથી. જો બંધન સત્ય છે તો એની નિવૃત્તિ અલગ પ્રકારથી છે, પણ જો બંધન અધ્યારોપિત છે તો એની નિવૃત્તિ અલગ પ્રકારથી. સર્પની પ્રતીતિ થઈ રહી છે તો પછી રજ્જુનું જ્ઞાન આપણને જરૂર છે. એ જ રીતે અવિદ્યાથી અધ્યારોપિત છે તો શું કરો? જો એ જ ભગવાને કીધું, ભગવાને કહી કે અજ્ઞાનેના આવૃતમ જ્ઞાનમ, તો પછી શું કરવાનું છે? જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનમ. અવિદ્યાથી અધ્યારોપિત છે અને જે અજ્ઞાની જન છે એના માટે કર્મ છે, જ્ઞાની જન માટે તો કર્મ છે જ નહીં. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે હવે તને સત્ય પ્રાપ્ત થયું. સત્યમેવ પ્રાપ્તમ. સત્ય આટલું જ છે કે અવિદ્યા છે અને અવિદ્યાને કારણે બધી વસ્તુનો આપણે અધ્યારોપ કરી રાખ્યો છે. અને એટલા માટે અધ્યારોપની નિવૃત્તિ માટે ભગવાન કહે છે ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. અર્જુન એ ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે, સર્વ ક્ષેત્રોમાં જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ હું છું. જો આમ શંકરાચાર્ય કહે છે ભગવાન જે આપણને વાક્ય કહી ગયા એ વાક્ય યોગ્ય વાક્ય છે, એમાં કોઈ દોષ નથી. આમ શંકરાચાર્યનો ઉપસંહાર કરશે આપણે કાલે. એનો ઉપસંહાર જોઈએ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિમ મહિષાઃ
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।